हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी तुहाडा रीड पंजाबी दी क्लास दे विच। अज आपां गल करांगे जी उत्पत्ति के आधार ते शब्दां दी वंड जां शब्दां दीयां किस्मां। आ साडे सिलेबस दे विच हैगी है जी, तुहानूं पता ही है। तत्सम शब्द, तदभव, देसी शब्द ते विदेशी शब्द, इन्हां ते आपां चर्चा करांगे कि सानूं जिवें मान लो, क्योंकि शब्दां दा तां देखो एवें है जी, शब्द भंडार है जिहड़ा उहदा कोई अंत नहीं है। कोई डिक्शनरी किसी भाषा की तुसीं खोल लो, चाहे पंजाबी की, भावें अंग्रेजी की, भावें हिंदी की। सो शब्द भंडार इन्ने हैं कि असीं उन्हां नूं याद नहीं कर सकते, है ना। ये भी याद रखना औखा है एक काम कि असीं याद रख लीए जी आ जिहड़ा शब्द है ये तत्सम दा है, ये तदभव दा है, देसी है, विदेशी है। पर किते ना किते एक कॉमन जिहा सेंस ला के आपां अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वो आप सही कर सकते हैं। इस चीज़ का अंत कोई नहीं है, पर किवें ना किवें की है कि परिभाषा तो थोड़ा जिहा एक सेंस लग जाता है। दूजा आप किते ना किते जरूर शब्द पढ़े होंदे ने। सो ही जिहड़े साडे एग्जाम दे विच उही प्रश्न पूछे जाते हैं जो असीं किते ना किते देखे होंदे ने, पढ़े होंदे ने। सो आप देखते हैं जी उत्पत्ति के आधार पर कुछ शब्दां दी वंड है। उत्पत्ति मतलब जन्म जां पैदाइश जां कह लीए उपज। उत्पत्ति के समानार्थी शब्द ने जन्म, पैदाइश जां उपज। सो उत्पत्ति मैं सोचा कि उत्पत्ति ना किसी को पता लगे, इस करके उत्पत्ति के होर अर्थ है जन्म, पैदाइश, उपज। सो इस दे आधार पर शब्दां दी वंड, शब्दां दीयां किस्मां। एक है जी साडा तत्सम शब्द, एक तदभव शब्द, एक देसी शब्द ते एक विदेशी शब्द। चार किस्मां ने जी साडे सामने। सब तो पहला गल करते हैं जी साडे तत्सम शब्द की ने। देखो पहली गल की है कि जो पंजाबी भाषा है उसका मूल सोमा है संस्कृत भाषा। सो इसदा पहला की बनता है कि तत्सम शब्द वो शब्द है जो मतलब की है कि पंजाबी की मूल भाषा विचों ज्यों दे त्यों, जिवें दे तिवें लए गए ने। ज्यों दे त्यों भाव उन्हां दे विच कोई फेर बदल नहीं किया, उन्हां दे विच कोई धुनियात्मक परिवर्तन नहीं किया। ज्यों दे त्यों लिख दिते, उन्होंने कह दिता जी ये साडी पंजाबी दे विच है, तत्सम शब्द है किसी दूसरी भाषा तो। अच्छा तुसी एक गल होर ध्यान दे विच रखनी है। ठीक है, गल होगी जी संस्कृत के शब्द जिहड़े हन वो आपां मान लो संस्कृत का शब्द उन्होंने की कीता, आपां गुरमुखी लिपि दे विच लिखता। शब्द है मान लो प्रेम जां प्रकाश। ठीक है जी, ये संस्कृत दे विच भी लिखण दा तरीका इहदा इस तरह ही सीगा, प्रेम जिवें हिंदी दे विच लिखदे हैं। तो इधर प्रकाश शब्द है जिहड़ा वो लिखण दा तरीका हिंदी च एवें है। मतलब संस्कृत दे विच भी एवें ही बोलण दा मतलब सब तो वड्डी गल हुंदी है उचारण दा, क्योंकि आपां धुनियां दा उचारण करदे हैं। सो धुनियात्मक परिवर्तन तो मतलब की है कि प्रेम शब्द है जिहड़ा पंजाबी दे विच बोलण दे विच भी प्रेम है तो लिखण दे विच इस तरह है। उस तरह ही प्रकाश शब्द बोलण च प्रकाश, पंजाबी दे विच ही इसनूं प्रकाश बोलिया जाएगा। इनू कह दिंदे आ तत्सम शब्द किसी दूजी भाषा दे। हालांकि इवें कहा जाता है कि जी संस्कृत भाषा दे मूल भाषा जिहड़ी संस्कृत है उहदे शब्द कोई पंजाबी दे विच लिखे गए, गुरमुखी लिपि दे विच उसनूं लिख दिता, पर उहदे विच कोई धुनियात्मक परिवर्तन नहीं होया। उन्होंने कह दिंदे जी ये है जी साडे तत्सम शब्द। अच्छा की कली संस्कृत चो ही आउंदे आ जी तत्सम शब्द? नहीं जी, दूजियां भाषावां चों भी आउंदे। आपां देखदे हैं ना अंग्रेजी दे बहुत सारे शब्द है, गिलास, रेल, स्टेशन, रेलवे, इस तरह करके बहुत शब्द ने ना। साइकिल, हैडमास्टर, गैस, पैन, प्रेस, ये शब्द ने अंग्रेजी दे ने। अंग्रेजी दे ते बोलण दे विच आपां कोई फर्क पाया? इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं पाया। जो अंग्रेजी का GLASS गिलास आ उन्होंने पंजाबी दे विच भी गिलास ही कहने। जिहड़ा साइकिल शब्द आ CYCLE साइकिल, तो वह पंजाबी दे विच बोलण दे विच किवें आ? साइकिल। हालांकि असीं आम बोलचाल की भाषा दे विच साइकिल कह दिंदे आ, पर देखो की है लिखण दे विच जदों आपां लिखांगे तो उदों आपां लिखांगे जी ये शब्द है साइकिल, है ना। सो अंग्रेजी दे विच इस तरह है साइकिल, ये शब्द है जिहड़ा ये पंजाबी दे विच बोलण दे विच उवें ही है जी। उस प्रकार दे नाल मान लो पैन शब्द है ना,
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਬੋਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੈਸੇ, ਜੋ ਜੈਸੇ ਥੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ, ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ। ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ। ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਸਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਲਮੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾ ਵੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਮੂਲ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਚਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦ ਜੋ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਾ, ਕਰਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਤਸਮ, ਤਦਭਵ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਤਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਦਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਤਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਤਸਮ ਰੂਪ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੋਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲੋਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਨਲ, ਹੈ ਨਾ।
सो ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਇੱਕ COLO ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੁਛ, NEL ਜਾਂ NAL COLO। ਸੋ ਕੋਲੋਨਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਰਨਲ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਕੋਲੋਨਲ ਤੇ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹਨ। ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲੋਨਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਯਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗ ਜਾਂ ਯੋਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੋਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਯੋਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯੋਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤਸਮ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋਗ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ, ਤਦਭਵ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤਤਸਮ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਗਿਆਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਪਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ, ਕਿਰਪਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, 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 ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਦਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ,
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ, ਘ੍ਰਿਤ, ਜਲ, ਨਲ, ਕਰ ਭਾਵ ਹੱਥ, ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਘ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘ੍ਰਿਤ ਕਿ ਘ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤਸਮ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਤ। ਪਰ ਜੇ ਘ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ, ਘੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਊੜੇ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ। ਘਿਓ, ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਤਾਂ ਘ੍ਰਿਤ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਘ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਘਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤਦਭਵ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਕਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੱਥ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਹਸਤ, ਹੈ ਨਾ, ਹਸਤ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਸਤ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਤਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਦਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਦਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਹਸਤ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਸਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹਸਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੱਥ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਦਭਵ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ, ਨਿਰੰਜਨ, ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ, ਵੀਰ, ਮਨ, ਕਰਮ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਾਲਕ, ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਮੂਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਤਸਮ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਨ, ਤਤਸਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਕੂਲ, ਸਾਈਕਲ, ਗਲਾਸ, ਇਹ ਤਤਸਮ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ। ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਈਕਲ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ। ਗਲਾਸ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਗੈਸ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ। ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕ ਲਗਾਖਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਧਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਾਦ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਘੂ ਵੱਡੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੈਸ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਗੈਸ। ਸੋ ਗੈਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ।
ਚੈੱਕ, ਟੈਸਟ, ਡੈਸਕ, ਪੈਨ, ਲੈਸ, ਲਾਈਨ, ਪਲੇਟ, ਸਟੈਂਪ, ਸਟੇਸ਼ਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਪ, ਪੈਨਸਿਲ, ਰੇਲ, ਬੱਸ, ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਮੋਟਰ, ਸਕੂਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਵੇਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਸ਼ਮਾ, ਕਮਾਨ, ਵਕੀਲ, ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਸ਼ਮਾ। ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਸ਼ਮਾ, ਕਮਾਨ, ਵਕੀਲ, ਸ਼ਾਇਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਾਇਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਨੀ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਾਇਦਾ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਇਬ, ਫਾਇਦਾ, ਲਾਇਕ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਾ, ਝਰਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਧਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਝ। ਸਤੁਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਤ। ਸੋ ਇਹ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਜਾ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸੰਝ, ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਉਸਤਤ, ਚਤੁਰ ਦਾ ਚਤਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਤੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੂ ਦਾ ਬਹੂ, ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਜੀਭ, ਇਹ ਤਦਭਵ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਕਤ ਦਾ ਰਤ, ਨਿਰਣਿਆ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਘਟਿਕਾ ਦਾ ਘੜੀ, ਮੁਖ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸੋਗ, ਉਮੀਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਜਿਆ ਦਾ ਪੂਜ, ਮੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਲ, ਭਾਗਿਆ ਦਾ ਭਾਗ, ਯੋਗਿਆ ਦਾ ਯੋਗ, ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਵਾਕ, ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਿਰਦਿਆ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਭੈ ਦਾ ਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ, ਆਸ਼ਚर्य ਦਾ ਅਸ਼ਚਰਜ, ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਕਾਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਕਾਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਮਨੁੱਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਖ, ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਤ ਦਾ ਹੱਥ, ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਸੱਤ, ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਭਗਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤੀ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਦਾ ਕਠਨ, ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਠਨ। ਚਤੁਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਇੰਦਰ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਯੰਤਰ ਦਾ ਯੰਤਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਲਡ ਦਾ ਸਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਡ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, SALLAD ਸੈਲਡ, ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ ਸਲਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆ ਤਤਸਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਤਸਮ ਹੈ, ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਤਸਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਡ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਡ ਦਾ ਸਲਾਦ, ਲਾਰਡ ਦਾ ਲਾਟ, ਲਾਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲਾਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਲੈਂਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਟੈਨ, ਮੈਜਿਕ ਲੈਂਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਟੈਨ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਲ ਦਾ ਕਰਨਲ, ਬਾਸਕਟ ਦਾ ਵੈਸਟਕੋਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਭਵ ਜੋ ਹਨ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਕਿਮ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼ਸ਼, ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਗਾਫਿਲ, ਗਾਫਿਲ ਦਾ ਗਾਫਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਾਫਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਲਿਬ, ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਤਾਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਲਿਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਕ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਵਰਜਿਸ ਦਾ ਵਰਜਸ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਿਤ ਦਾ ਸਾਬਤ। ਬਹਾਦੁਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਖਾਹਸ਼, ਖਾਹਸ਼ ਖਵਾਇਸ਼ ਇੱਛਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ? ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ।
ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ, ਸ਼ੇਖ, ਗਰਦਨ, ਬਿਮਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਫਤ, ਗਰਮ, ਕਾਰੀਗਰ, ਚਾਬੁਕ, ਅਮੀਰ, ਸਾਹਿਬ, ਦੌਲਤ, ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਤੁਰਕੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਸ਼ਬਦਾਪ, ਬੇਗਮ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਕੈਂਚੀ, ਤਮਗਾ, ਖਾਨ, ਦਰੋਗਾ, ਕੁੱਲੀ। ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਆ ਕੁੱਲੀ ਭਾਵ ਝੌਂਪੜੀ, ਕੁੱਲੀ। ਬੀਬੀ, ਮਸ਼ਾਲਚੀ, ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪੁਰਤਗੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ੀ, ਕਮਰਾ, ਇਸਤਰੀ, ਪੀਪਾ, ਅਲਮਾਰੀ, ਗਿਰਜਾ, ਫੀਤਾ, ਕਾਰਤੂਸ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਾਬੀ, ਮਿਸਤਰੀ, ਸਾਬਣ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਤਗੇਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ, ਪਲੇਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਲਾਈਨ, ਪਲੇਟ, ਲਾਲਟੈਨ, ਕਰਨਲ, ਪੈਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਪਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਝੱਗਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਜੀ, ਛਾਤੀ, ਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਲਾਰਾ, ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਾ। ਬੁੱਕਲ, ਓਲੇ, ਭੁਲੇਖਾ। ਬੁੱਕਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੋਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਕਲ। ਓਲੇ ਭਾਵ ਹਾਈਡ, ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਿੱਕਾ ਛੋਟਾ, ਵਿਹਲਾ। ਢਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਢਾਣੀ। ਭੈੜੀ, ਲਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿੱਸਾ। ਆਕੜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ, ਮੱਠਾ, ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹ। ਨਗੋਚ, ਨਗੋਚ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੋਚ। ਪੋਲਾ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਰੀਸ। ਰੱਜ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ। ਖੇਚਲ, ਖੇਚਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਸੁਕ ਲੈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ, ਸਵਾਰਥੀ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਣ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਛਾਂਟਣਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਬਚਤ ਜਾਂ ਬੈਂਕ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ, ਸਕੂਲ, ਗਲਾਸ, ਲక్ష్ਮੀ ਜਾਂ ਰੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੋਲਣ 'ਚ। ਰੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਚਾਰਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਜੇਕਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਦਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲక్ష్ਮੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ੈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਛੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਤਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਲਾਦ, ਸਾਈਕਲ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਦਭਵ। ਸਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਡ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਸੈਲਡ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਦ। ਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਤ੍ਰ, ਪੁੱਤਰ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤਰ, ਤ੍ਰ ਤੇ ਤਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਦਭਵ ਹੈ, ਤਤਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਅਲਮਾਰੀ। ਅਲਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਅਲਮੀਰਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਲਮੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CYCLE। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ, ਤਦਭਵ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਸ਼ਿਓਰ, ਪੱਕਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।